ਜਾਲ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। हरियाणा के पंचकूला च बुराड़ी वर्गी घटना वापरी है। पंचकूला के सैक्टर 27 च एक मकान के बाहर सड़क किनारे खड़ी गड्डी चों 6 लाशां मिलियां। एक शख्स हाले जिंदा सी। जदों मौके ते मौजूद लोकां ने उसनूं कार चों बाहर कढिया तो उसने पूरे परिवार सने जहर निकलन की गल आखी। शख्स नूं हस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरां ने उसनूं मृतक ऐलान दिता। जानकारी मुताबक कर्ज तो परेशान परिवार वालों जहरीली चीज निगल के खुदकुशी कर ली गई। फिलहाल पुलिस वालों मामले की जांच की जा रही है। मृतकों की पछाण परवीन मित्तल, पत्नी रीना, मां विमला, पिता देशराज, जुड़वा धीआं हिमशिखा ते दलीशा सने पुत हार्दिक वजों हुई है। दोवें धीआं की उम्र 11 ते पुत की उम्र 14 साल दसी जा रही है। परिवार देहरादून का दस्सिया जा रहा है जो पंचकूला च किराए के घर च रह रहा सी। जानकारी मुताबक सारा परिवार सोमवार नूं बागेश्वर धाम विखे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दे प्रवचन च शामिल होण गया सी। उत्थों वापस आउंदे वेले उन्हां ने कदम चुक्या। पुलिस नूं कार चों 2 पन्नियां दा सुसाइड नोट भी मिलिया जिस च लिखिया गया सी, मैं दिवालिया हो गया, इस कारण ये सब कुछ किया गया। मेरे सहुरे नूं तंग ना किया जावे। मेरे मामे दे पुत नूं अंतिम संस्कार सने सारियां रस्मां निभाउण दे लई किया जावे। पूरा सुसाइड नोट पुलिस अधिकारियों के कोल है। और फिर जब यहाँ पहुँचे तो फिर पता लगा कि इनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 अस्पताल ले गए थे जिनको उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है, सुसाइड का मैटर है प्राइमरी फेज से। तो फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुँच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमरी से हम सुसाइड का मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया में उससे कौन कौन लोग हैं वो? ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है। बस पुलिस वालों सुसाइड नोट च लिखे रिश्तेदारों तो पुछगिछ की जा रही है। पुलिस ने मृतक प्रवीण मित्तल के मामे के पुत्र संदीप अग्रवाल नूं भी बुलाया। संदीप ने मौके पर पहुंच के प्रवीण मित्तल की आर्थिक स्थिति के कर्जे बारे पुलिस नूं जानकारी दी। फाइनेंशियली ठीक नहीं थे ये, मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं? हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया है। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि सखेदरी में थे, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे, हमें वो तो पता नहीं। मैं एकदम शौक हुआ, मुझे पहले तो लगा कि वैसे ही फोन आया, मेरे फूफा जी के थोड़े दिमाग में अब थोड़ा फर्क पड़ा हुआ, तो मतलब हफ्ते में एक आधी बारी, आज से महीना का पहले कह सकते हैं कि फोन आ जाता था। भाई उनको मेरा ही नंबर याद था मुझबन, वो फोन आ जाता था, वे ऐसे ऐसे देशराज मित्तल जी हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी हैं जी। वो ऐसे ऐसे 17 सेक्टर में घूम रहे हैं जी, इनको कुछ पता नहीं लग रहा, इनको आके ले जाओ। तो मुझे लगा भाई कुछ हुआ है आज भी शायद। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे उनकी गाड़ी मिली है, उसमें 6 बॉडीज मिली है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਵਿਤਾ ਵਿਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਰੂਬੀ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਜੀ ਲਲਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਲਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਵੀ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? सर, सबसे पहले नमस्कार रोजाना स्पोक्समैन के सारे दर्शकों को। जी मैडम। और आपके सवाल का जवाब है सर कि आज के टाइम पे अमन जी, हर एक को प्रेशर है, हर एक को लग्जरी चाहिए। कोई भी आज के टाइम पे स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है। हर एक को लगता है कोई भी, जैसे आज के टाइम पे फास्ट फूड बनता है ना, वैसे ही फास्टली सक्सेस आ जाएगी जी, जो पॉसिबल नहीं है। किसी हेल्प को लेने के लिए या तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है या वो चुप्पी का एक चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप्पी धारण कर लेते हैं। ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए एक, मैं कहूँगी, आईना है कि अब हमें ये चुप्पी तोड़नी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। अगर हमें कहीं कोई ज़रूरत है तो हमें अपने बड़ों से या अपने डॉक्टर से या अपने मनोवैज्ञानिक से बात ज़रूर करनी चाहिए जी। ये हमारी सोसाइटी का एक तरह का टैबू बन चुका है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, हमेशा जब दर्द होता है हम हर दर्द में चिल्लाते या रोते नहीं हैं। कुछ दर्द को हम हंस के बर्दाश्त करते हैं और कई बार शर्मिंदगी की वजह से वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम ऐसे बहुत ही कठोर स्टेप ले लेते हैं। बिल्कुल जी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, वो सिर्फ एक मनी की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी इमोशनल, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन जाती है। क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता, आप सोशली डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। ठीक है ललिता जी, मैं तुहाडे ते भी आउणा एक बार दुबारा, एक बार रूबी जी ते भी जाने। रूबी जी, मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा कि जे जिंदगी खूबसूरत है ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਸੱਚੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਨਡਾਇਗਨੋਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਲਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਥਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਲੂਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ, ਖੁਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਜੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਟਰਾਮਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੀਫ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਮਾ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਦਾ ਸੇਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਆਈਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਵਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਲਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ? सर, शेयरिंग जो है सबसे अच्छा रास्ता है इस चीज़ के लिए। अगर आप बातें शेयर करेंगे, सिर्फ अपनी फैमिली में ही नहीं, किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो आपकी चीज़ें सॉर्ट होती हैं। बिकॉज जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन देगा कि वो आपकी साइड भी नहीं है, वो दूसरों की तरफ भी नहीं है, वो एक सीधे रास्ते पे आपको लेके जाएंगे, ओपिनियन अच्छा देंगे, आप उसमें चूज कर सकते हैं क्या करें। आपने रूबी जी से एक सवाल किया कि ये सबको कैसे मैन्युपुलेट कर लेते हैं, कैसे सबको सुसाइड करना के लिए कन्विंस कर लिया। जैसा एनवायरनमेंट बनेगा वैसे लोगों की सोच बनेगी जी। आपने कई बार देखा होगा, हम अगर पार्टी के एनवायरनमेंट में तो हम पार्टी के मूड में आ जाते हैं, हम सत्संग के एनवायरनमेंट में तो हम सत्संग के जोन में आ जाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, तभी कहते हैं अपना पॉजिटिव ऑरा रखें, पॉजिटिव अपना एनवायरनमेंट रखें जी। और इस चीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जर्नलिंग कर रहे हैं, आप अपनी थेरेपीज ले रहे हैं, या फिर आप मेडिटेट कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है जी बिल्कुल, क्योंकि आपको एक सोच खुली होती है आपकी उससे। जी जी जी। ਆਪਣਾ ਜੋ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਮਿਤ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिदा लड़ता जी ने किया कि एनवायरमेंट थोड़ा चंगा होना चाहिए है ना, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट हैगा, एक्सपैक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं, एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं, इंस्टेंट चीज़ें चाहिए ने, ये सारे फैक्टर्स हैगे। प्लस साडे यूथ दे सुसाइड दे कारण है कि तो अल्कोहल इज वन ऑफ द रीजन, ड्रग्स इज वन ऑफ द रीजन है ना। दूजा रीजन यह है कि देखना चाहिए कि हुण जिदा बच्चे जिदा बड़े हो रहे हैं है ना, एक एल्कोहल एक ट्रेंड बन गया है ना, जिथे नहीं पी जाती वो पार्टी नहीं चली। तो जो एल्कोहल पीने, एल्कोहल सप्रेसेंट है, ते अर्ली डिप्रैशन उत्ते डायग्नोज नहीं होता, ते प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, जरूर प्रोफेशनल क्लिनिक जाना चाहिए। अर्ली जिदा डायग्नोज हो जाएगा जिस बच्चे का या बच्चे का, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੂਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਟੋਕਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਥਾਇਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ तो दवाई तो लेनी पैनी है ना। कुछ सैर करके तो थायराइड नहीं ठीक हो जाएगा, या योगा करके थायराइड ठीक नहीं हो जाएगा। जेड़ा ब्रेन का ऑर्गन घट काम कर रहे हैं ते ओदे वास्ते भी दवाई लेनी पैनी है। स्टिग्मा साइकियाट्री मेडिसिन का सानू हटाना पैना है। और एक मिथ हैगा साइकियाट्री मेडिसिन चलती है, नहीं, जदों तक चलती है 5 महीने का कोर्स होंगे, उसके बाद घट जाती है तो बंद हो जाती है। तो यह बहुत बड़ा कारण है कि हुण मेंटल हेल्थ
ਇਲਨੈਸਿਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਅਪਰੋਚ। ਦੂਜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਇੰਪਲਸਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਵਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? डेफिनेटली रख सकती है सर। और सर आपने मैम से जो क्वेश्चन पूछा कि बच्चे आजकल इतना सुसाइड क्यों कर रहे हैं, जी, उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी आपको कि बच्चों को हम लग्जरी और नीड के बीच का डिफरेंस नहीं समझाते कई बार, कि बच्चों को एक चीज की वांट है और एक बच्चों की नीड है, एक रिक्वायरमेंट है। हमें ये समझाना उन्हें बहुत जरूरी है कि मोबाइल नहीं मिला सुसाइड कर लेंगे, गेम खेलने को नहीं मिला पेरेंट्स को हिट कर दिया, ऐसे केसेस भी बहुत आ रहे हैं। हमें ये समझाना भी इन्हें बहुत ज़रूरी है। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਝਿੜਕਦੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? डेफिनेटली बनेगा। फास्ट फूड इसका सबसे मेन रीजन है, जंक फूड खाना। जंक फूड बच्चे जब खाते हैं तो बच्चों में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। अटेंशन डेफिशिएट होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, और हाइपर एक्टिविटी के लिए बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते खेलने, बहुत कम जाते हैं। उनको मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, गेम्स चाहिए। जी, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड जितनी ਹਾਈਪਰ गेम्स आ रही ਐਕਟੀਵਿਟੀ हैं सब ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ बहुत ਬੱਚੇ ਨੇ ज्यादा। ਮੈਡਮ, ਜੋ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? सर सबसे पहले तो जंक फूड बंद करें, जी, घर का खाना जितना हेल्दी खाना खिला सकते हैं वो खिलाएं, मोबाइल गेमिंग सब बंद करवाएं, और जितना फिजिकल एक्टिविटी बच्चा करेगा उतना बच्चा बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां चैनलाइज हो जाएगी। ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਲਵਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰੂਬੀ ਮੈਮ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ 4 ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਮਿਤ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੋਂ, ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਵਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਆਪਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਿਵਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪਰਮਿਸਿਵ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਫਰੈਂਡ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਗਲਤ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲੋ 5 ਇਅਰਸ ਇਜ਼ 0,
5 years to 10 years is only half an hour. Then 10 years and above means 1 hour, 1.5 hour. ਜੀ ब्रिटिश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने रिसर्च करके दस्या है 5 ईयर तो लॉन्ग टाइम होना ही नहीं चाहिए। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? तो जिन्हों ने कर्जा लिया है तो मजबूरी होएगी तां ही तुसी लैंदे हो कर्जा, ਇਹ समझ आंदी है सानू। पर कर्जा उतारन दा प्लान बनाना चाहिए, रिटर्न प्लान बनाना चाहिए। एक दिन च ਤਾਂ नहीं उतरेगा ना, ਅਸੀਂ धीरे धीरे सालां च उतारांगे, है ना। ये कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए कि मैं इतना पैसा देना है तो देना ही है ना। अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए कि इतनी सेविंग मैं करनी है, इतना पैसा मैं देना है। ਜਦੋਂ तक कर्जा नहीं उतरता रिक्रिएशनल एक्टिविटीज घट कर दो, बाहर जाना थोड़ा जिहा घट कर दो, बैलेंस रख लो लाइफ विच कि चलो वो भी करना जरूरी है। पर ਜਿਹੜੇ कर्जा लैके भी ऐश करते हैं वो फिर गलत ही होता है ना, फिर तो कर्जा वध ही रहा, घटता नहीं रहा ना। उन्होंने भी 15-20 करोड़ का कर्जा सीगा, जी जी घटिया था नहीं ना। ट्रॉमा क्रिएट करता है ਜਦੋਂ तक फिर ਜਿਹੜੇ फोन कॉल्स आते हैं, ਜਿਹੜੇ डिस्टर्बिंग थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, वो एक फियर का माहौल बना के एंग्जाइटी डिप्रेशन ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੇ हैं। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਦੂਜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर देखिए, कोई भी ब्रेकअप होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। जी, ब्रेकअप एकदम से एक सेकंड में नहीं होता, बहुत सालों के रिलेशनशिप के बाद या तो टूटता है, तभी वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। उस टाइम पे जब आपको लगता है आपका ब्रेकअप हो गया है, उसके रीजन को समझिए। अगर आप उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो अगर रिश्ता मीठा होता है तो टूटता कभी नहीं है जी। उस कड़वाहट को याद करके आगे मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, लेसन लीजिए। जिंदगी खत्म करने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल आप सही है। दूसरों को एक प्यार के पीछे आप जो आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, सबको एक हमेशा का दर्द दे के चले जाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਖਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, बच्चों को सलाह देना है चाहूँगी कि माँ प्यो के पैसे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। खुद मेहनत करो, जे नहीं हैगे उन्हें, जे हैगे वैल एंड गुड, उन्होंने फर्ज है तुहानू पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जिन्ना वो कर सकते हैं, कर्जे लेके नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को। जिन्ना जे इंडिया च पढ़ाना है, बाहर जाने की आजकल होड़ लगी हुई है, बाहर भी असीं जाना चाहते हैं, है ना, कैनेडा ते यूएसए हुण घट गया, बट पहले तो असीं गई। ते जे बच्चे ग्रैजुएशन इंडिया तो करन, अपने पैसे जमा करन, जदों भी जो करना चाहन वो जरूर करन। इनहेरिटेड मनी बड़ा कॉज है बड़ी सारी मेंटल इलनेस का। तो इनहेरिटेड मनी जो पेरेंट्स तो आ रहा है, जो पेरेंट्स बड़े अमीर ने, उन्होंने बच्चे भी बिगड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्लैटर तो मिलता है ना। इनहेरिटेड मनी तो मेहनत करना नहीं सिखाता, ते अपने काम ते विश्वास करना नहीं सिखाता। बड़ी सारी क्वालिटीज़ है जी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ है, वो नहीं आती जो तुहानू प्लैटर ते सारा कुछ मिल जाता है। असीं सिखते नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਿਤਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਣ?
सर, जीवन खत्म करना बहुत आसान है। मजा तो तब है अगर आप जिंदगी जिए। जी जिंदगी जिए, हिम्मत से जिए और कॉन्फिडेंस के साथ जिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लाइफ में। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल देखने की जरूरत आपको है, नजरिया बदलिए। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। अर्ली डायग्नोसिस ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਡਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਸਮਝੋ ਤੇ ਹੈਲਪ ਲਓ। ਜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, 50% ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਜੀ। ਲਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ ਹੈਲਪ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਸੀਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਿੰਤਨ ਭਾਵ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਵਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ।